ASI شیر گل خان نیازی، ہیڈ کانسٹیبل عبدالعزیز، یہ ان کی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ 20 ہمارے رینجرز کے جوان ہیں جو انفیکٹ ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو پچھلے 3 مہینے 26 فروری کے بعد سے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، اس پوری چیز میں جو میڈیا اور ہمارے پریس والے، جو میں آپ کو جو بات کہتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو باقی چیزیں ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کے، اپنی جان کے خطرے میں لا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو ہمارے پریس کے دوست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست پورے ملک کے لوگوں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ عید نام تو کر دی ان کے، عید پہ مسلمانوں کا رواج ہے کہ ہم تحفے تحائف ایکسچینج کرتے ہیں۔ آپ ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈکس کو عید کا تحفہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ عید کے تحفے کے لیے میں آپ سب سے کہوں گا، آپ کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ گھروں پہ رہیں۔ عید خوشی کا موقع ہے، اس کو میں جو باتیں کرتا ہوں پھر میرے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں آ کے ایک بلیک پکچر پیش کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے سب کو۔ تو تحفہ آپ یہی دے سکتے ہیں کہ آپ خود احتیاط کریں۔ آپ احتیاط کریں گے تو ہمارے جو میڈیکل ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ان کے اوپر پریشر کم پڑے گا، ہماری ہیلتھ فیسلٹیز چلتی رہیں گی، ہم ایز اے کنٹری اس وبا پہ قابو پانے کی ہمارے اور کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ہیلتھ سسٹم کو ایک سٹیپ آگے رکھنا ہے اس وبا سے، اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم سب رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم محفوظ رہیں، خود کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، بچوں کو محفوظ رکھیں، خاص طور پہ بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جن میں کو موبلٹیز ہیں ان کو محفوظ رکھیں۔ ایک ہی مقصد ہے، میرے اوپر الزام ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں، میں بالکل سیاست کرتا ہوں، میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں۔ پہلے دن سے میں حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ ایک چیز اور جو میں بھول گیا کہ جو ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے انسپیکٹر جنرل پولیس سے ہی بات کی، پھر میں نے ڈاکٹر حضرہ سے کنسلٹ کیا، ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے، اور جو ہم پولیس میں ایک پیکج دیتے ہیں ان لائن آف ڈیوٹی، جو وفات پا جائے، وہ پیکج ہم سب پولیس والوں کو جو اس مرض میں اپنی لائن ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹرز کو ہم دیں گے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈاکٹرز کو کیسے دیں گے، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو بھی ہم دیں گے، اور پیرامیڈکس جو بھی اس سے ہوتے ہیں، وہی کمپنسیشن، وہی پیکج جو کہ ہم پولیس کو دیتے ہیں ڈیوٹی۔ اور اس کا طریقہ کار ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میں اپنی زبان ہے، میں اپنی کابینہ سے میں لے جاؤں گا، اور یہ پیکج میں ان کے لیے بھی منظور کراؤں گا، اعلان میں بھی کر رہا ہوں۔ ہم نے انتہا کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک۔ ہاں پرابلمز آئے ہیں، یہ ایسی وبا تھی، کبھی پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں یہ سیفلی کلیم کر سکتا ہوں، چاہے مانے لوگ یا نہ مانے، کہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے
پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے اس وبا قابو پانے کے لیے. اب چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کم ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے جو لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہوئے اور لاک ڈاؤن کیا اور شروع میں اس کا پھیلاؤ رکا. نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے، وہ بڑے وہ عجیب و غریب نمبر، جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن جن ممالک نے وہ تدابیر نہیں کی ہیں یا لیٹ ہو گئے، ہم لیٹ نہیں ہوئے. مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور یہ فلاں پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سٹیپس لیے اس لیے پاکستان بچ گیا اور وہ ہم نے جلدی سے لاک ڈاؤن کیے. خیر جو مرضی ہے وہ کریں. میں زیادہ اور نہیں، باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہ رہا. صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز جو کہ اس وبا سے کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کیا ہے، باقی ڈپارٹمنٹس کے، اور جو کوئی بھی والنٹیئرز جو کوئی بھی مول رہا ہے اس وبا کے لیے، میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائیں. اگر پتہ نہیں میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ نے نہیں سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس ماحول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسی وبا نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں نا، کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنامک ٹرموائل ہوا ہے، غربت بڑھ گئی ہے. میں وہ نمبروں پہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا، جو یہ ساری باتیں ہو رہی بڑی بڑی مزیدار باتیں ہیں وہ، لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے. کروں گا، موقع آئے گا. جو اکنامک بات کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا، کرونا کی وجہ سے نہیں، آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ادھر. چلیں مان لیں کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے، لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے، اس وقت تو سادگی سے عید منانے کے لیے کہہ دو. اسی وجہ سے کہ میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں نئے کپڑے اور میں سلوا لوں، وہ مزدور جو افیکٹ ہوا ہے، جو دیہڑی دار جو افیکٹ ہوا ہے، وہ تو نئے کپڑے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے آپ نیشنل طور پہ اعلان کریں کہ ہم سادگی سے عید منائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اعلان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ایک بات ہونی چاہیے. اور میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس وقت نہیں، میں آپ لوگ مجھے پتہ سوال ہو سکتا ہے کریں، اسمبلی سیشن جب بھی ہوگا، جب اسپیکر صاحب بلائیں گے ادھر میں پورا جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا ہے اس وبا کے دوران، کس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کس طریقے سے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہیں، لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں ایک نیشنل یونٹی، ایک نیشنل نیریٹو. تو میری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو درخواست کی ہے، ایز این انڈیویجول، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. ایک دو چیزیں اور جو میں اگین بتانا ضرور چاہوں گا، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا لوگ خود ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اگر ہو جائے. اس وبا، نمبرز بھی ہیں، میں نمبرز نہیں دوں گا، بہت سارے نمبرز ہو جاتے ہیں. جہاں
تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے پاکستان، پوری دنیا میں، وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس میں، یہ بہت سمپل سی چیز ہے. وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. پاکستان میں بھی کراچی شہر سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے. سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ لاہور ہوا ہے، اس لیے کہ لاہور اس کے بعد زیادہ تھکلی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے، اور پھر اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. سٹیپس وہی لیں گے جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہو زیادہ. اور کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی، وقت بتائے گا ہر چیز کے لیے. لیکن میری ادھر کابینہ، ہماری نیتیں بالکل ٹھیک تھی اور ہماری ریزالو بالکل تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ، ان کی گائیڈنس میں جو ہم نے فیصلے لیے نیک نیتی سے، اور کافی حد تک درست فیصلے لیے. آپ نے دیکھ لیا نا، وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا، بازاریں کھلی تھیں، آپ کے اخباروں نے رپورٹ کیا، میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بازاروں میں، اچھی بات ہے، لوگ خرید و فروخت کریں. لیکن کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ کہیں 3 مہینے ہو گئے. ایک آدھ ایشو وہ میرپور خاص کا دکھاتے ہیں، اس کی اور بیک گراؤنڈ میں اور چیزیں ایک ڈاکٹر کا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں بات. ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمز ہیں، پرابلمز پہلے سے تھے، پرابلمز آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے. کل میں نہیں آج بات کروں گا، وہ وقت آئے گا بات کروں گا. کل ساری آئی نا رپورٹس کی جو انہوں نے نمبرز کے ساتھ فجنگ کی ہے، اکنامک رپورٹنگ ہوئی ہے. مس رپورٹنگ نہیں، فراڈ. مس رپورٹنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں. مس رپورٹنگ ہے کہ غلطی سے مس رپورٹنگ آپ کرتے ہیں کبھی کبھی، آپ فراڈ نہیں کرتے. یہ فراڈ تھا جو کیا ملک کے ساتھ. لیکن خیر اس کو میں بعد میں بات کروں گا، آج نہیں کروں گا. نہیں، ایک آخری چیز میں کہوں گا، ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فار ریچنگ افیکٹ ہے جس کا کووڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے آج سے ہفتہ ایک پہلے، ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے TORs لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. یہ خیر آئینی ہے اور بڑا کلیئر ہے. اگر کبھی میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کر لوں گا آپ دوستوں سے، اگر کوئی سوال ہوگا اسپیسیفکلی اس کے لیے، آپ سمجھتے ہیں غیر آئینی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. بالکل غیر آئینی ہے، اس کے TORs غیر آئینی ہے. اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں. جہاں تک مجھے پتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی داخل ہو گیا ہے اس پہ، پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی طرف سے مثبت بھی نہیں، مثبت کیا آئینی ایکشن لیتا تو پھر میں آئین کی تو جو حالت ہے، میں پھر کیا بتاؤں آپ کو. ابھی کھل گیا ہوں تو ایک چیز اور بھی بتا دوں، آئین کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. CCI کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 1.25 سال بعد، 1 سال 1 مہینے 12-13 مہینے بعد کی تھی، جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی، 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کونسل، آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہے. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ کی ہے. 29 مئی ہے یا 19 مئی 2019، سال 2018-19 کا جو ایئر تھا اس میں 1 میٹنگ. 2019-20 میں ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں. شاید ایک کریں گے بجٹ سے پہلے، لیکن آئین میں لکھا ہے کہ 2 میٹنگ کم از کم، منیمم آف 2. یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ یہ تو مطلب اس میں کوئی مبہم چیز بھی نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے.
ایک آرٹیکل 154 ہے، ایک آرٹیکل 1 کیا ہے مرتضی اگر آپ کو یاد ہو، سی سی آئی کا اور این ای سی کا، اور 157 ہے شاید 157 الیکٹریسٹی کا. خیر وہ دیکھ لیجیے گا، میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن یہ تو مجھے اتنا ایکسپرٹ ضرور کو پتا ہے کہ این ای سی کی 2 میٹنگ سال میں ہونی ہے. اس سال ابھی تک ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی، پچھلے سال ایک میٹنگ ہوئی، صرف 2 نہیں ہوئی. تو یہ کیوں کوئی چیک نہیں کرتا کہ آئین پہ چلنا آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے. یہ خیر پھر میں ڈائگریس کر جاؤں گا، یہ تو کہانیاں شروع ہوں گی تو جائیں گی. ونس اگین میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 1 شوال سن 1441 ہجری عید کا دن ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ہیلتھ ورکرز، ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف، ہماری میڈیا کے لوگ، ان کے نام، ان کی عقیدت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کہ سادگی سے عید منائی جائے. میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ ڈرتا ہوں، لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی چلے میں کروں گا درخواست، نہ نکلیں گھروں سے، اپنے گاؤں میں نہ جائیں. جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت، اگر دیہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. شہروں میں ہمیں میجر پرابلم ہے، پوری دنیا کو پرابلم ہوا ہے. امریکہ جیسا ایڈوانس ملک، اٹلی، فرانس، اسپین، آپ نے دیکھا ادھر کیا حالت ہوئی ہے. ہمیں شہروں میں پرابلم ہوا ہے اور آگے اور ہوگا، لیکن اگر دیہاتوں میں یہ ویسے پھیل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس عید پہ اپنے گاؤں کی طرف نہ جائیں. آپ کا فیصلہ ہے، اب میں روک کسی کو نہیں سکتا. میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں، آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں چیف ایگزیکٹو. آپ نہ جائیں، اور آپ اس لیے نہ جائیں کہ آپ یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں عید ہیلتھ ورکرز کو، آپ ان کو اور مشکل میں نہیں لانا چاہتے. اور آخر میں جیسے میں نے کہا، میں وزیر اعظم سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ نیشنل اعلان کرے کہ یہ عید سادگی سے منائی جائے. بہت شکریہ جی. ناصر شاہ صاحب، شوگر کمیشن کی جو فرانسک رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے. آپ کی شخصیت کو ذرا یہ بتانے کہ متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اور ایک پورا والیوم ہے کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا کہ 2015 16 16 17 18 کی جو بھی آپ نے جو ہے نا سبسڈی دی ہے شوگر ملک کو، اس حوالے سے ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا. اور آپ گئے بھی اس وجہ سے نہیں ان کے پاس کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. تو کیا وجہ ہے؟ آپ گریزاں ہیں، بہت ساری بات نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف آپ کی شخصیت کو متنازع بنانے. نہیں، میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے رپورٹ. آپ کو اب مل گئی ہے تو مجھے ایک کاپی دے دیں تو میں دیکھ لوں. میں نے دیکھی نہیں ہے، میں دیکھوں گا تو اس پہ جو بھی ہوگا میں ریئیکشن اپنا پراپر دوں گا. میں زیادہ نہیں، میں اس کا جواب ان کو دے چکا ہوں کہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 2017 کا، وہ کہتا ہے کہ کمیشن حکومت بنائے گی، حکومت میننگ فیڈرل کیبنٹ اس کے ٹی او آر سیٹ کرے گی، اور اس میں ان پہ بندش ہے کہ وہ ٹی او آر کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی انکوائری کریں. اور انہوں نے مجھے بلایا تھا تو انہوں نے ایک پچھلے سال کا ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے پچھلے سال آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور میں ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کیسے کروں آپ کو. تو اگر رپورٹ میں کچھ ایسا آئے گا، مجھے نہیں پتا، آئے گا تو جواب دے دیں گے. ناصر شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ وفاقی سرکار کورونا وائرس کی آڑ میں این ایف سی پر ایک بہت بڑا ڈاکہ مارنا چاہتی ہے، جس سے جو کہ صوبوں کو سب سے زیادہ این ایف سی ایوارڈ کے فنڈ میں جو رقم آتی ہے، جو کہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے، اس کو آئین نے تقسیم کیا ہے. دوسرا، ہمارا ہر وقت وفاق اور خصوصاً بڑے صوبے سے پانی کا مسئلہ رہتا ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے قصہ پر بھی شب خون مارا ہے، اور اسی طرح کا غیر آئینی کام کیا جس طرح کا آپ نے این ایف سی کے مسئلے بتایا. تو کیا کورونا وائرس کی آڑ میں یہ سندھ کے ساتھ اس کے پانی اور سندھ کے مالی مسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے؟ اور دوسرا سوال، آپ کی مخالفت کے باوجود ٹرین انہوں نے چلا دی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ
NFC کا تو میرے پاس آ گیا نا ایک نوٹیفیکیشن, اور وہ نوٹیفیکیشن میرے حساب سے اور ہماری لیگل ڈپارٹمنٹ اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے حساب سے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو انکانسٹیٹیوشنل کام وہ کر نہیں سکیں گے, اس لیے میں نے لکھ دیا. اور مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر یہ دیکھتے ہوئے, اور جب آپ نے سوال کیا مجھ سے, ایک اور صحافی نے بھی سوال کیا, تو میں نے کہا مجھے لگتا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جان بوجھ کے ایک انکانسٹیٹیوشنل کام کریں گے. مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کو واپس لے لیں گے, اور جو آئین میں NFC کا لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے, اس میں کون سے ممبر ہونے چاہیے, اور جو آئین میں NFC کا کام لکھا ہوا ہے اسی کام تک اس کو محدود رکھیں گے. یہ تو یہ. دوسرا آپ نے ارسا کا ذکر کیا. ارسا کی ابھی تک میرے پاس آئی نہیں ہے, ٹی وی پہ سنی ہے, کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ ارسا کے ممبر کو جو ارسا کا قانون ہے اس میں صوبے کی مشاورت کے بغیر نہیں ہٹا سکتے. تو ابھی اگر کوئی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ ہٹ گئے, تو یہ غلط ہے. جب میرے پاس جی نہیں, آپ کے پاس ہے فیصلہ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مس رپورٹنگ والی بات. نہیں ہٹ سکتا, ان کا ارادہ ہو سکتا ہے, یہ ارادہ ہو سکتا ہے ان کا, لیکن ہٹانے سے پہلے انہیں ہم سے مشاورت کرنی ہوگی. میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے ابھی تک, آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا. میرے پاس جب کوئی چیز آئے گی, ہٹانے سے پہلے انہیں مشاورت حالات میں کرنی ہے. قانون میرے پاس آئی پیڈ میں موجود ہے, وہ شک بھی بتا دیتا ہوں. اس کے ایگزیکٹ سیکشن 6 ہے, اس میں ایگزیکٹ ورڈز ہے. ریموول کے لیے, رکھنے کے لیے بھی بندہ کہ صوبے سے نامنیٹ ہوگا بندہ, اور ریموول کے لیے بھی لکھا ہے کہ ان کنسلٹیشن ود دا پروونشل گورنمنٹ, کوئی وجہ, اور اس میں وجوہات دی ہوئی ہیں کہ کس وجہ سے نکالا جا سکتا ہے. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے اپنا اوپینین بنانا ہے نا, پھر انہوں نے بنانا ہے کہ فلانے بندے کو یا اس کو نکالنا ہے. تو پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے طے کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نکالیں, لیکن نکالنے سے پہلے انہیں صوبے سے مشاورت کرنی ہے. تو یہ بات ہے. اگر کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات ہوئی, میں آپ کو پھر کریکٹ کروں, مس رپورٹنگ جو میں نے کہا تھا نا, ہٹا نہیں دیا ابھی تک. نوٹیفیکیشن دیکھا ہے آپ نے, منظوری دی کہ ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. میں نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے بھی دیکھا نہیں ہے, اور وہ مشاورت کریں گے اب. تو یہ آپ لوگ کو کلیئر ہونا چاہیے نا, اور مشاورت کریں گے تو ہم اپنا موقف پیش کریں گے. ہو سکتا ہے ہم اگری کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں, ہماری کابینہ بیٹھے گی, گورنمنٹ فیصلہ کرے گی. تیسرا ٹرین چل گئی بھائی, ہم نے منع کیا تھا. ٹرین فیڈرل سبجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے. میں شکر گزار ہوں کہ ہم سے پوچھا گیا, ہم نے بالکل کلیئرلی منع کیا کہ ہم نہیں چلانے دے سکتے. ہم ابھی بھی اس پہ قائم ہیں, لیکن وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, وہ چلا لیتے ہیں, تو ہمیں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتے فیڈرل کام کے ساتھ. فی الحال تو یہاں سے پہلی ٹرین اپ گئی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں, میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے گھروں پہ نہیں جائیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہی چیز, تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں, آپ نے دیکھا بھی تھا جو جیسے ٹرانسپورٹ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں, جیسے شاپنگ پہ لوگ جا رہے ہیں, ہم لوگوں سے کہہ ہی سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کا. یہ بتا دیے فیڈرل ریلیز آپ کے پاس اب تک کتنی شارٹ ہے اس سال میں, اور بہت شارٹ ہے. بتائیے گا یار مجھے اپنی ADP تھی, آپ کا جو پروگرام تھا, اس میں آپ نے کتنا کٹ کیا ہے, دیکھیں کیا ریلیز ہوں گی اور کیا ایکسپینڈ. دیکھیں اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ نے ریوائز نمبر رائٹنگ میں نہیں دیا. مجھے حیرت اس چیز کی ہے. میں پرسوں, کل میں نے نہیں پوچھا, ہو سکتا ہے کل دے دیا. پرسوں میں نے فائنانس سیکرٹری سے پوچھا تھا, ابھی تک انہوں نے جو 5.55 ٹریلین کی ان کی FPR کی تھی ٹارگٹ, وہ رائٹنگ میں, زبانی میٹنگوں میں کبھی کہتے ہیں یہ مسئلہ پہلے سے کہتے ہیں, ابھی نہیں کہتے. ان کا کبھی بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہونا تھا, وہ مجھے پہلے سے پتا تھا, لیکن انہوں نے وہ دیا. اس کے حساب سے میں نمبر پھر آپ کو غلط نہ بتا دوں, 233 ارب یا کچھ کم ہے اس حساب سے, لیکن ہو سکتا ہے آگے پیچھے 200 ارب سے اوپر ہے. نہیں وہ اور بڑھ گیا, اس لیے کہ ابھی آئے نا, ہمیں جو 17 تاریخ کو پیسے آتے ہیں, اس کو جب آنے کے بعد جب حساب کتاب لگائے تو 200 ارب سے اوپر ہے, یہ سمجھ لیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ہماری ADP تھی 228 ارب روپے کی,
اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 200 ارب روپے ابھی تک کم ملے اور پہلی ہٹ ADB کو ہی لگتی ہے. ہم نے خاص طور پہ یہ کووڈ کی وجہ سے ریلیزز بھی فریز کر دی تھی. ابھی ہم نے ایک پلان صرف یہ کیا ہے کہ جو پروجیکٹس اس سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کے پیسے ڈی فریز کیے ہیں. ٹوٹل ایک 10 ارب سے کچھ کم کا اماؤنٹ ہے جو ہمیں ریلیز کرنا پڑا ہے, جس سے 523 یا 33 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ کرائٹیریا رکھ کے ہم نے کچھ پیسے ریلیز کیے. بہت بڑی ہٹ پڑی ہے. پرابلی ہمارا انفارچونیٹلی پچھلے سال جب بہت برا سال تھا, جب ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ریونیوز پچھلے سال سے کم ہوئے, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری ADP پچھلے سال سے کم خرچ ہوئی ہے. یہ نوسط اس سال بھی کنٹینیو ہوئی ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں. نہیں, یہ ہم اس پہ دیکھیں, میں یہ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں, ہیلتھ سیکٹر پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ہم ایک کراچی میں انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ہم ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل, یہ بھی ADP میں آئے گا. ہیلتھ فیسلٹیز پہ ہم خاص, اس لیے کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے, خاص توجہ دیں گے. باقی پروجیکٹس, باقی سیکٹرز کو تھوڑا پیچھے رکھنا پڑے گا ہمیں. ایگزیکٹ وہ نمبرز تو بجٹ میں آئیں گے تو پتہ چلیں گے, لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہم نہیں کر سکیں گے. آپ نے ملاقات کی تھی کہ سر آپ نے جو ذکر سر آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈاکٹر پیرامیڈکس اور پولیس کے جوانوں کے لیے پیکیج, اگر اس کی کچھ تفصیل بتا دیں. دوسرا یہ کہ پیرکوٹ میں جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے شبہات تھے یا وہاں پر جو لاک ڈاؤن پابندیوں پر عمل نہیں کیا گیا, وہ ایڈمنسٹریٹو فالٹ بھی تھا, تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے. کس کے خلاف؟ جو ایڈمنسٹریشن میں جہاں لاک ڈاؤن کی پابندی پر عمل نہیں کیا. دیکھیں, اگر اگین وہ مس رپورٹنگ آپ کی طرف سے ہو, میں آپ کبھی کبھی آپ کو بھی تھوڑا سا بلیم کروں گا. آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, غلطیاں آپ سے بھی ہو سکتی ہیں. اس طریقے کی مس رپورٹنگ ہو لوگوں کے غلط کہنے پہ کہ جب کیا کہا تھا, سرکاری اسپتال سے کرائیں تو پازیٹیو آتا ہے, پرائیویٹ سے کرائیں تو نیگیٹو آتا ہے. کون سے پرائیویٹ سے نیگیٹو آیا تھا مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ میں. جو ٹیسٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے, ڈاؤ کے تھے وہ ٹیسٹ جو پہلے آئے تھے, ٹھیک ہے جی, اور دوسری بار بھی انہی سے کرائے تھے. اچھا, مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے, کیا مجھے شوق ہے کسی کو کووڈ دینے کا یا ڈاؤ کو شوق ہے؟ ان ٹیسٹ میں کچھ ایرر تو ہوتا ہے, یہ جو ایک ہے, لیکن مریض ایک دن پازیٹیو اور اگلے دن نیگیٹو ہو سکتا ہے. اور چانس فالس نیگیٹو کا جو مجھے ایکسپرٹس نے بتایا وہ زیادہ ہے فالس پازیٹیو سے. یعنی میرا ٹیسٹ کیا جائے اور ایک لیب کہے میں پازیٹیو ہوں, دوسری لیب کہے میں نیگیٹو ہوں, تو نیگیٹو والے کے غلط ہونے کے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں چانس زیادہ ہے, اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کر دیا ایسا. مطلب انفارچونیٹلی وہ میڈیا میں چلا نا, کچھ لوگ جن کو اس کا احساس نہیں ہے. اور وہ ٹیسٹ میں نے کرائے تھے بھائی سارے, ایک ٹیسٹ میں نے خود فون کر کے جن لوگ افیکٹ ہوئے تھے ان کا ٹیسٹ میں نے اپنے کہنے پہ رات, جب مجھے پتا چلا کہ کوئی صاحب ہو گئے ہیں, میں نے رات کو 12 بجے, پونے 12 بجے تھے اس وقت, نہیں 12:45, پونے 1 بجے رابطہ ہوا. مجھے کہا گیا کہ جی نہ صرف میں بلکہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ لے کے گاڑی میں اور میں کراچی آیا ہوں. میں نے ان سے کہا آپ نے نہایت ہی غلط کام کیا ہے, اب آپ اپنے بچوں کے ٹیسٹ کریں. میں نے رات کو کہا کہ میں ٹیم بھیجتا ہوں. وہ ٹیم رات کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا 1 بجے, انہوں نے کہا ابھی بھیج دو. پھر کہا نہیں ابھی تو بہت لیٹ ہو گئی, صبح 11 بجے بھیج دو. اور ایک صاحب کا نمبر دیا کہ 11 بجے ادھر فون کر کے بھیج دیجیے. 11 بجے میں نے 12 بجے خود فون کر, بھائی تم نے لے لیا ٹیسٹ؟ کہنے کہ وہ 11 بجے سے اس کو فون کر رہے ہیں, وہ فون نہیں اٹھا رہے وہ شخص. پھر 1-1.5 بجے کانٹیکٹ ہوا, 3 بجے جا کے ان کے سیمپل لیے گئے دوبارہ, میں نے دلوائے. اور اس کو بدنیتی اس طریقے کی شو کرنا اور اس کو اتنا اچھالنا, یار میرا کیا انٹرسٹ ہے کسی کو. اس وقت میرا ایک وزیر آغا خان میں ایڈمٹ ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے,
अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी, और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर्स पूरी कोशिश करें, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और मेरा MP है जो है वो अफेक्टेड है, कल उसको 102 बुखार था, मेरी कल उससे बात हुई। एक तीसरी हमारी MP बहन इन्फेक्टेड है। 2 MPs पाकिस्तान में जान की बाजी हार चुकी हैं इससे। मुझे अगर पता चलेगा, आप और आपके भी एक साथी का हुआ, तो मैंने इमीडिएटली उससे कांटेक्ट किया। तो मैं जो अपने बस में है वो करते हैं। उन लोगों को ठीक है एतराज हो सकता है, मैं क्यों चाहूंगा किसी को पॉजिटिव खिलवाना। मेरी अकल से बाहर है ये इस किस्म की सोच। ये सोच सिर्फ है, सियासत ये है वो गलत मनफी सियासत। सियासत बुरी चीज नहीं है। मेरी सियासत है खिदमत करना। मेरी सियासत है कि लोग अगर कोई भी इन्फेक्ट हो जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। मैंने रात को 3-3, 4-4 बजे जब मुझे इत्तला मिली है लोगों की कि प्रॉब्लम्स आए, एडमिनिस्ट्रेशन को उठाया है मैंने, और एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट, मैंने एक जिक्र भी किया था, मैंने एक दिन रात को 3:30 पौने 4, 1.5 महीने पुरानी बात है, DHO सेंट्रल और असिस्टेंट कमिश्नर थे, को 3:30 बजे फोन किया था एंड दे आंसर्ड देयर फोन्स। और उन्होंने उस वक्त एम्बुलेंस लेके, एक मरीज था उसको अस्पताल ले गए थे। तो ये मुझे क्या जरूरत थी, मैं किसी उसको नहीं जानता था, मुझे किसी का मैसेज आया था। ऐसे ही मैं नेक नियति से काम करूं। अगर आप उसने आपको इस तरीके से मजाक उड़ाना है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको इस वबा से महफूज रखे। मैं जब कहता हूं कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, दूर दूर रहें, फिर भी आप सब इकट्ठे होते हैं, आपकी मर्जी, आप अपनी जान से खेलना चाहते हैं। जी आपकी तकरीबन 20-22 रोज पहले मीटिंग हुई थी, आपने कहा कि क्लिनिक में OPDs के लिए SOPs वगैरह आप सिफारिश आएंगी, वो आ गई नहीं वो उसके साथ पैरा ने एक और मतलब ऑनलाइन जो है ना क्लिनिक्स भी कर रहे हैं, उनकी नीति मौजूद भी है, इसको कहने से पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन वगैरह कि कितना फासला होना चाहिए, उनको भी थोड़ा मुलाकात का मौका दे दें। मैं मिल चुका हूं, नहीं पाकिस्तान मैं मिल चुका हूं भाई, मिल चुका हूं। आपको नहीं पता, आप मुझे बताएंगे मैं किससे मिला हूं किससे नहीं। मैं मिल चुका हूं। उनकी सारी प्रेजेंटेशन उन्होंने आपको देने से पहले मुझे दी है। उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के गाइडेंस के बाद हमने जो बरियल के जो है SOPs वो चेंज किए, तो मैं मिल चुका हूं। हमने SOPs जो OPDs किए वह हम सबसे पहले सूबा था जिन्होंने सेलेक्टिव OPD शुरू भी की थी। तो ये हम सारी चीजें ये कर रहे हैं, लेकिन हम ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। हमने उन SOPs के साथ उनको कहा हुआ है और वो ऑलरेडी है। और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, नाम मुझे इस वक्त जहन से निकल रहा है, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरे से खुद एक बार नहीं 2 बार मिलके गए, 2 बार मिलके गए। शुरू दिन से आपकी प्रायोरिटी कोरोना वायरस रही है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी गैर आईनी इस्लाम रहे हैं। NFC से लेकर किस्सा तक अब गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर वो मुसलसल इस तरह गैर आईनी इस्लाम उठाते रहे? मेरी स्ट्रेटेजी आगे भी यही होगी कि कोरोना वायरस, इस वबा, इस मुश्किल को काउंटर करने के लिए मैं चलता रहूं। बाकी ये मैंने नहीं कहा, ये आपका सवाल अगर किसी ने नहीं सुना मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने कहा कि हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी, हुकूमत सिंध का फोकस कोरोना वायरस से बचाने के लिए लोगों को रही है। और उनकी यानी फेडरल गवर्नमेंट आपने कहा होगा या दूसरे जो हमारे मुखालिफ हैं उनकी रही है गैर आईनी काम। मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। अभी आप लिख भी देना यार, ये चीजें लिखे भी तो सही कि ये गैर आईनी काम है। गैर आईनी काम इस मुल्क में नहीं होंगे। और मैं तो हैरत ही होती है बातें सुन सुन के। अब तो कभी कभी अभी वो अखबारों में कॉलम आते हैं ना, कुछ मजाहिया कॉलम्स आते हैं, आपने फिर अब तो सीरियस कॉलम भी पढ़ते हुए लगता है कि शायद ये मजाहिया कॉलम है। इतने उसमें बातें होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी इदारों की रिपोर्ट्स पढ़ के लगता है कि शायद ये कोई तंजिया या मजाहिया कुछ कह रहे हैं। तो ये मजाक की बात कर जाते हैं, इसलिए कि सीरियस बात उन्होंने करनी नहीं है।
یہ उनकी तारीफ करते रहते हैं, मगर आप मैं के थ्रू अगर वो होंगे इस काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, अगर कुछ होंगे तो उनको मिलेगा. बजट में नौकरियों रखंदी थे पर वो जेके मिलन थियूं अटे में लूण बराबर ईंदड़ बजट में नौकरियों रखंदो सिंध जा नौजवान बेरोजगार नौजवान नौकरियुनि जो आसरो कनि या न. असां नौकरियूं बिल्कुलु रखंदासीं. ख़ासि तौर ते हेल्थ सेक्टर में असांखे बीफअप करणो है. मिनिस्टर साहब को मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट का और चाहिए. मैंने तो बहुत दिन से कहा हुआ है और हम बिलीव करते हैं इस पे कि इस वक्त खास तौर पे मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, जिसको नौकरी चाहिए हम देंगे. हमें ज़रूर वो कानून को देखना होगा. कानून पे चलते हुए तो नौकरियां इंशाल्लाह ताला देंगे, लेकिन हमें जिस तरीके से हम नौकरियां देना चाहते हैं वो इसलिए नहीं दे सक रहे कि हमारी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है. लेकिन हम हेल्थ सेक्टर में खास तौर पे हम आपकी बात हुई थी कि वो जो है आपको पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन जो सेहत के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होगा, वेंटिलेटर चाहिए होगा, वज़ीर आज़म ने वो दिए अभी तक या नहीं दिए आपको? ये बहुत बड़ी चल रही है कंट्रोवर्सी. मैं ज्यादा फ्यूल नहीं करना चाहूंगा. हमें मदद की है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया है. हमें एक लिस्ट दी गई थी कि 20 वेंटिलेटर, वो हमने रिसीव नहीं किए. हमें बाकी मदद मैं ये नहीं कह रहा, पीपीईज दिए हैं, हम दिया है, हमें टेस्टिंग किट्स के हवाले से मदद की है, लेकिन जो वेंटिलेटर का आपने स्पेसिफिक जिक्र किया हमें नहीं मिला. एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि हमें ये रिपोर्ट मिली कि 3 पीसीआर मशीन्स दी गई हैं. मैंने बहुत ढूंढी, मिल गई है मुझे. अब वो मिल गई हैं. सिंध हुकूमत को अगर आप कहना चाहते हैं तो एक मिली है. सक्खर में जो लगाई है अभी, वो भी डायरेक्टली दी थी. इसके वो शुरू में मैंने कहा था कि नहीं, हमें पता नहीं था. इट डिड नॉट कम थ्रू पीडीएमए और द हेल्थ डिपार्टमेंट. किसी तरीके से अच्छी बात है, डायरेक्टली सक्खर में उन्होंने 1 पीसीआर मशीन दी, 3 नहीं दी. बाकी 2 मिल गई हैं. मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि वो कहाँ गई, आप खुद ही पता कर ले. पेश कर रही है, बहुत अच्छा फैसला है. लेकिन सिंध के जेलों में आजकल रिपोर्ट हो रहा है कि तेजी से कोड फैल रहा है कि जेलों में हजारों कैदी. बिल्कुल. गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? और मेरा छोटा सा और सवाल है कि 3 माह पहले नौशरो फिरोज में हमारा एक साथी शहीद हुआ था, शहीद अजीज मेमन. उस वाले से आपने जेआईटी कायम की थी, उनको 15 दिन में आपने कहा रिपोर्ट पेश करें. 3 माह गुजर गए, उस वाले से कुछ मर्डर केस में पेश नहीं. सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है बिल्कुल बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात है. हमें जेल्स में हमेशा से डर था. हमने शुरू में ही कोर्टों से भी रिजू किया था कि ये इनको पेश ना होने दिया जाए. चीफ जस्टिस साहब से भी मिले थे, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ एडवाइजर साहब, और उन्हें बताया था. और मैंने, आपको सब किस्सा पता है, वो भी हुआ था. हमने कुछ रिलीफ देना चाहिए अंडर लॉ, जो कानून इजाजत देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं करना. सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में और उनके ऑर्डर्स के तहत हमने वो रिलीफ नहीं दी. हम कुछ लोगों को छोड़ना चाह रहे थे जो ऐसे कैदी थे जो अपने एक सजा, जो एक कानून के तहत जो हमें इजाजत थी हुकूमत को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं. इस बीमारी के उससे फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा केसेस हुए. हमने उनको आइसोलेट किया, उधर अलग किया है. दुनिया भर में जो ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं ऐसी जगहों पे ही हुए. वेस्ट के अंदर वो जो नर्सिंग होम्स होते हैं, वो भी एक तरीके से बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वहां पे प्रॉब्लम्स हुए. ये डिटेंशन सेंटर्स में, जेल्स में हुए. अनफॉर्चुनेटली पंजाब में पहले हो गए थे, लाहौर में, या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन पंजाब में हुए थे. और अब सेंट्रल जेल कराची में भी बहुत ज्यादा, बहुत तशवीशनाक बात है. हम जो भी डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जो भी एहतियाती तदाबीर लेनी है वो ले रहे हैं और इंश्योर करें कि वो और फैले ना. उधर कर रहे हैं कोशिश ही पूरी, लेकिन बड़ा मुश्किल चीज है ना. इसीलिए हम चाह रहे थे कि जेलों में वो लोग जिनको हम
कानून के तहत छोड़ सकें उनको छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया कि आप नहीं कर सकते, फिर हमने वो नहीं किया। हाँ, सहाफ़ी के लिए आई एम ऑन इट, उसकी प्रोग्रेस हो रही है। मैं नहीं बताना चाहूँगा अभी खुद कि क्या पोजीशन है उस चीज़ की। है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा। वो कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि वो अनर्थ कर लेगी पुलिस, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो उसके जो भी हमारे शहीद सहाफ़ी के खून में मुलविस हैं उनको भरपूर सजा दिलाएंगे हम इंशाल्लाह। साहब ये फरमाइएगा कि कोरोना टाइगर फोर्स का सब बड़ा जिक्र है, कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसका जिक्र किया। सिंध के अंदर जो है वो गवर्नर साहब को उनकी सरबराही दी जा रही है और एक खत भी लिखा गया है कि सिंध हुकूमत शायद उन लोगों को काम में या इस्तेमाल में नहीं लाना चाहती। आपका इस पर सिंध हुकूमत की तरफ से क्या वाज़ेह मौक़िफ़ है, और कोरोना टाइगर फोर्स जो है वो सिंध के अंदर ऐसा क्या काम करने जा रही है जो आप नहीं कर पाते? मेरे भाई, मुझे पहली बात तो ये कि हमने कोई ऐसा मना नहीं किया, हमने तो खत लिख दिया था कि फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन वो मैं ज्यादा इसको सियासी बनाना नहीं चाहता, लेकिन लगता यही है कि आप बाकी सारे इदारों को छोड़ के आप अपने इदारों को तो इस्तेमाल में ला नहीं रहे, और आप एक चीज और खड़ी करना चाहते जिसका कोई सर पैर अभी तक समझ नहीं आया मुझे। अगर आप लोगों को आ गया कि एग्जैक्टली क्या करेंगे, मतलब मैंने वो कुछ तस्वीर देखी है, मुझे पता चला था कि ये कोरोना क्या कह रहे हैं इसको, टाइगर फोर्स जो है ये लोगों को रोकेगी, है ना, कि आप ना जाएं। भाई लोगों को रोकने का तरीका है, हुकूमत ने वो पॉलिसीज देनी है कि आप इकट्ठे ना हो। आप कह के भी कि जी जाओ मौज करो, शॉपिंग करो, और फिर कहें कि लोगों को कि ये टाइगर फोर्स क्या कैसे रोकेगी यार। मुझे मैं अपनी पुलिस, अभी तक 5 पुलिस वाले शहीद हो चुके, मतलब आप इनको कैसे, पुलिस वाले ट्रेंड है, इनकी नौकरी है, आप कैसे ऐसे शख्स को कहेंगे। और लोग, आपने बड़ी वो वीडियोस और अब तो बहुत सारी आगे, और कैसे रोकेंगे, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि इनका काम क्या है। लेकिन हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं, जो चीज समझ आएगी उसकी। हमने तो कहा है करें, लेकिन वो खुद ही फैसले करते हैं, खुद ही आगे करते हैं। हम कुछ उन फैसलों पे, उनकी चीजों पे कोई क्या कहते हैं, उनको नाकाम करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं करो यार, अच्छा है। अगर रफीउल्लाह उनके लिए काम लेके आया है टाइगर फोर्स के लिए बताएगा बाबू जी। ये देखिए, मेरी बात सुने, ये एक हर आदमी, आप जैसे आपने सवाल किया, मैंने बहुत लोगों से सलाह मशवरा किया है। मार्केट वाले तो ऑब्वियसली चाहते हैं कि ज्यादा, उनका अपना इंटरेस्ट है कि कोई भी नहीं। मैंने एज ए गवर्नमेंट फैसला करना है जो मैं समझूं बेहतर हो, और सलाह मशवरे के बाद हम ये मार्केट्स अगर 24 घंटे खोल दें, मेरे ये ख्याल है कि सुबह सहरी से लेके और रात 8 बजे तक शायद 1% बंदा जाए, और रात 8 बजे से लेके सुबह सहरी तक दोबारा 99% बंदा निकला होगा। ये है कि नहीं है? अगर कोई एक कहे कि ये मेरी थिंकिंग गलत है, तो मैं लोगों को बचाने के लिए, ताकि वो रश कम हो, इसके बावजूद मैंने जो देखा कि लोग, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं, वो दुरुस्त है, आप लोगों ने नहीं दी है, मतलब मीडिया के थ्रू ही कराची की भी देखी, लाहौर की भी देखी, राजा बाजार की भी देखी है, पिंडी के कोयटा की भी देखी है, और पेशावर की भी देखी है। ये तस्वीरें देखने के बाद तो बड़ा खौफ और डर आता है, लेकिन मैं इसको और प्रमोट कैसे करूं कि नहीं भाई तुम 24 घंटे जाओ, और मुझे पता है कि रात को 10 बजे मैं एक टाइम दे देता हूं, ऐसे हमारे, और वो उसकी, इसमें कसूर लोगों का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कसूर हमारा है कि हम लोगों को सही गाइड नहीं कर सके, हम ये मिक्स्ड मैसेजिंग करते रहे। लोग वाकई समझ रहे हैं कि ये कोई वबा है ही नहीं। ऐसी बातें आ भी गई थी बहुत सीनियर लेवल पे, फिर वो चेंज हो गई। अगर ये मैसेज आएगा तो एक आदमी क्या समझेगा, मतलब
मेरे ऊपर तो पेंट कर दिया ना कि ये पता नहीं हर गलत चीज बता रहा है। वो इन्होंने इतना कहा, कभी कोई आगे पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, वो जो भी करना है खैर। तो अब लोग कहते हैं कि यार दूसरी तरफ को भी सुन लो, दूसरी तरफ कोई और मैसेज देती है। लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं लोगों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं हुक्मरानों को कसूरवार ठहराऊंगा कि उन्होंने सही गाइड नहीं किया लोगों को। अगर ठीक है शॉपिंग करनी है, आपने करनी है या जरूरी सामान लेने जाना है, आप अपना एहतियात तो करें। बिल्कुल आपने देखा एहतियात नहीं हुआ। एहतियात इसलिए नहीं हुआ कि आपने वो मैसेजिंग सही नहीं दी, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि लोगों से कि लोग उसको फॉलो करेंगे, और लोगों ने नहीं किया फॉलो। मैं फिर से लोगों से दरखास्त करूंगा, मैंने की है। अभी मैंने कहा ना कि ईद पे भी घरों पे ना जाए अपने, जहां पे वहीं पे ईद कर लें। ईद की हमने नमाजों की भी SOPs वगैरह दी हुई है, मेहरबानी करके उनको फॉलो करें। पानी मिलता, कचरा उनका उठता, वो लोग घरों में कैसे रहेंगे? मेरी बात सुने, जंगी हालात में क्या होता है, बहुत ये मसाइल पूरे पाकिस्तान में है, शहर कराची में भी बहुत मसाइल है, पानी के मसले हमें पता है ना। हमारे पास 550 MGD पानी मैक्सिमम आता है, ये हमें पता है ना। ये कोरोना की वजह से कोई पानी शॉर्ट तो नहीं हो गया ना, ये प्रॉब्लम पहले से है। कचरे की सफाई के इश्यूज हम वक्तन फवक्तन ये मुहिमें चलाते रहे ताकि वो बैकलॉग पूरा करे, ये भी हमने किया है ना। ये इश्यूज हैं। इस वक्त बड़ा इशू क्या है? इस वक्त बड़ा इशू अपनी जान बचाना। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात पे। आप चाहे जो कुछ कह दें, जिस डायरेक्शन में इस कॉन्वर्सेशन को ले जाएं, मैं वापस आऊंगा, मैंने अपने लोगों की जिंदगियां बचानी है, मेरी प्रायोरिटी ये। अभी भाई ने कह भी दिया, बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सही समझा बात को। ये इश्यूज हैं। मैंने तो पहले दिन से मेरे पे ये इल्जाम लगाया कि घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आगाही यही होती है ना। खुद मना किया मैंने कि लोगों में ना जाएं, इकट्ठे ना हो। मैंने जब बाहर गया हूं शहर से, शहर में भी आपने देखा अभी तक वही प्रोटोकॉल रखता हूं जाने का, गाड़ी में 2 लोग। आप एग्जाम्पल से ये सोचते हैं। हाँ, अगर आपने ये डाइवर्ट करनी है टेंशन, ये मसाइल मैं कह रहा हूं है सबसे बड़ा मसला है। आपने अपने टारगेट्स, ये 5.55 ट्रिलियन इसी से खर्च होना था ना। ये जो FPR के पैसे आने, हमारा हिस्सा है उसमें ना। 70% कहते हैं ना सूबों का, 50-60% सूबों का हिस्सा है। आप नहीं करेंगे, आप फेल करेंगे, 60% सूबों पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। इसी वजह से ये प्रॉब्लम 9 महीने, कोरोना तो 26 फरवरी को हुआ ना पहला केस, और 1 अप्रैल तक आप डिनाइल में थे। 1 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट डिनाइल में थी, मेरे ऊपर इल्जाम तराशियां थी, और 1 अप्रैल को खुद कहा कि लॉकडाउन को 14 दिन बढ़ा दो। 1 अप्रैल को जाके कहा था। तो 31 मार्च तक तो आपने कौन से तीर मार लिए थे इधर। तो हकीकत में जाएं, इस वक्त फोकस इस चीज पे रखें, बाकी चीजें भी होंगी। कोई ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो इश्यूज पुराने हैं, और बिल्कुल वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी उनको पूरा करना। मौलवी साहब, आप दुआ कराएंगे या सवाल करेंगे? सवाल करने में एक आध पहले जी जबार के बाद ने कल तनकीद की है कि सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन में 151 जो भर्ती किए गए हैं ताहालिया नौजवान, वो उर्दू बोलने वाला उनमें कोई एक भी नहीं है। तो उनके इस एतराज पर आप क्या कहेंगे कि ये बिलावजह तनकीद है, या आपने वाकई कोई उर्दू बोलने वाले किसी को जो है वो नौकरी नहीं दी? दूसरी बात है कि FIA में कंप्लेंट की गई थी आपकी जानिब से कि आपके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाकर ऑडियो और वीडियो बयान जारी किए गए, इसके नताइज क्या आए हैं? और इस तरह के सोशल मीडिया पर आप पर इल्जाम ऐसे लग रहे हैं जैसे लग रहा है कि सिर्फ हुकूमत इंतहाई बदतरीन हुकूमत हो। रोड पर देखा जाए तो पुलिस भत्ते लेती फिरती है, और आवाम चलने वजीर हाउस तक का जो रोड है वो
को बंद कर दिया जाता है और रवा को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात, हाँ, बंद 5 बजे तो मैंने कहा सब बंद कर दो भाई, वज़ीर आला हाउस की क्या बात है, उधर शायद मेरे डर से ज्यादा इंप्लीमेंट हो जाता है। मेरी बात सुने, नंबर 1, आपने कहा नौकरियां मैं नहीं देता, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन देती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं एक नाम भी नहीं जानता जो नौकरियां 151, मैंने अभी तक वो लिस्ट देखी भी नहीं है, इसलिए मेरा काम नहीं है, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है। किसी को इतराज है किसी भी वजह से, तरीक़ेकार है हम, और अगर ये इतराज है मैं उसको खुद भी पता कर लूंगा चेयरमैन से, लेकिन इसमें हुकूमत को मरूज़ इल्ज़ाम ठहराना कि वो गलत है, पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है। और हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छे लोग हैं बिल्कुल जो कर रहे हैं काम, नंबर 1। दूसरा आपने कहा FIA, उसका मैं आपको बताता हूँ। FIA को बिल्कुल लिखा था, फिर FIA ने मुझे खुद बुला लिया वो शुगर कमीशन में। आज शुगर कमीशन खत्म हो गया, इसलिए वो कानून है कि शुगर कमीशन जब अपनी रिपोर्ट कर देता है, इस वक्त तक मैं इसलिए नहीं अप्रोच करा रहा था अपनी हुकूमत से कि कहेंगे पता नहीं इसकी वजह से हमें कह रहा है कि कर लो। मैं आपको पूछूंगा उनसे जरूर कि भाई आपके ये क्या, आपने क्या रिजल्ट निकाली है, या तो मैंने ये सारी चीजें कही हैं और हैं तो मुझे पकड़ो, या मुझे पकड़ के दो जिन लोगों ने ये कहा है। और तीसरी चीज ये कि हम कोशिश यही कर रहे हैं, जो 5 बजे के बाद थोड़ी सख्ती करते हैं, अगेन जो मिक्स्ड मैसेजेस की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है ये इम्प्लीमेंट करना। अगर एक ही नैरेटिव, एक ही जो है बयानिया जाए हर एक का, तो बड़ा आसान होता है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए संभालना है, हुकूमत के लिए संभालना। लेकिन अगर अलग अलग बातें जाएं तो एक मुश्किल हो जाती है, फिर उसी में इल्जामात भी लगते हैं। बोलिए साहब। सवाल फिर दुआ। सवाल तो करने दो भाई, सवाल कर लो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इत्तलात मुझ तक न होती तो खुदा की कसम मैं आधा मर चुका होता। एक आपसे मेरी दरख्वास्त, ये जो वीडियोस, तदफीन की वीडियोस, फोटोज, इस तरह के जो शेयर हो रही हैं, इस पे पाबंदी के लिए कोई कानून साजी करें। ये लोगों को आधे से ज्यादा मार देती है। मेरा 70 साल बाप बार बार मुझे जिक्र कर रहा था, कह रहा था कि देखो इसका तदफीन, मैं इनको कह रहा था कि खुदा का वास्ता ऐसा नहीं है। ये मेरी आपसे दरख्वास्त। मैं देखें, आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन शेयर करने वाले भी आपके दोस्त, आपके भाई हैं, हम ही है ना, ठीक है। मैं अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं कि वो तदफीन के हवाले से बहुत ज्यादा लोगों में एक पाई जाता तनाव पाया जाता था, और इस वजह से जो भाई ने जिक्र भी किया था, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने SOPs दी, हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजी, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत दिन हो गए, जब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मैंने बैठ के खुद एक मीटिंग की, डॉक्टर हजरात को बुलाया। डॉक्टर हजरात ने फिर वो एक SOP, वो इशू हो गई है SOP हमारी। अब वो तदफीन ऐसे होती है कि जो पहले जो बॉडी के साथ जो एहतियाती तदाबीर कर लेनी होती हैं वो कर ली जाती हैं अस्पताल में, गुस्ल के लिए भी एक PPEs के साथ, और इवन जो अगर फैमिली के लोग कोई गुस्ल शरीक होना चाहें तो उनको भी तरीक़ेकार से गुस्ल दे के, और वंस वो बॉडी सही हो जाए फिर उसको प्रॉपर तदफीन जो होते कर लिए जाते हैं। लेकिन आपका बिल्कुल सही बात है, ये कोई फ़ायदा नहीं देती चीज़ें। मैं तो पहले दिन से, देखिए आपने बात की, हम सब ने एहतियात करना है अपना। हम अगर इसको एक मजाक समझ लें, और इसी वजह से मजाक समझते हैं कि ऊपर से जो बयानी आते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि हम इस वबा पे काबू पाए। कोई मैं अच्छा बड़े इल्ज़ाम लगाए गया, अभी तक कल भी लगे हैं, मैं सुन के थोड़ा सा हंसता भी हूँ, थोड़ा शायद देखता हूँ यार पता नहीं मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कोई गलती नहीं कर रहा।
इस शहर में वबा ज़्यादा फैली हुई है बनिस्बत और जगहों से, तो सख्ती भी वहीं करनी है ना। सख्ती का मतलब ये कि एहतियाती तदाबीर भी वहीं इस्तेमाल करनी है ना। क्यों हम कहते हैं लोगों से यार भाई अपनी जिंदगियों का ख्याल करो। ये अल्लाह ताला, मैं हमेशा कहता हूँ मैं गलत हूँ, अल्लाह ताला करे मैं गलत हूँ, लेकिन हमें सारे लोग बताते हैं, मेरी ये मैसेजेस हैं इधर पढ़ के मैं भी सुनाऊंगा, जो एक्सपर्ट्स हैं जो जानते हैं इसको, मैं कहता हूँ भाई इसका क्या होगा। वो कहते हैं कि जी 14 दिन बाद आपको नंबर्स ज़्यादा आना शुरू होंगे और महीने बाद इसका इफेक्ट अल्लाह ताला करे वो ना आए, लेकिन इफेक्ट आएगा। इस वक्त हम 15 से 20% रोज़ाना हमारी इन्फेक्शन रेट है जितने हम टेस्ट करते हैं। हमारा एक और सूबा है जिसमें 32-33% इन्फेक्शन रेट है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग देख लीजिएगा नंबर्स, मैं किसी को नहीं कहना चाहता, ठीक है। एक सूबा ऐसा भी जिसमें 8-10% है, अच्छी बात है, इन्फेक्शन रेट है। लेकिन हमें ये वबा जो है, ये बाउंड्रीज, अगर मैं गलती कर रहा हूँ, मेरी गलती से आप अफेक्ट होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक नेशनल नैरेटिव हो। जो मुझे कहा गया ना कि जी आप पहले तो खुद बहुत कहा गया, आप तो खुद स्टेप लेते थे, अब क्यों रुक रहे हैं? यार मैंने सूबा सिंध को सिर्फ बंद कर दिया या कुछ कर दिया, उससे फायदा नहीं होगा। इसलिए कि बाउंड्रीज, हमें कोई वीजा नहीं चाहिए एक सूबे से दूसरे सूबे आने के लिए, हमें पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये फ्री है। आइन मुझे इजाजत देता है कि मैं मुल्क के किसी हिस्से में भी जा सकूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक नेशनल नैरेटिव आए, जिस किस्म की भी एहतियाती तदाबीर हो, जिस किस्म का भी लॉकडाउन हो, वो पूरे मुल्क में एक जैसा हो। नहीं मानी गई बात, मतलब इस हद तक के बात मान के भी लेटेस्ट, अभी आपने बोला लेटेस्ट जो हुआ है 7 मई को, 6 मई या 7 मई को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसके मिनट्स हैं, वो है भी पब्लिक डोमेन में भी है। मिनट्स में कहा गया कि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगी 31 मई तक। हमने तो और कुछ नहीं, मैं इससे एग्री करूं या ना करूं कि शॉपिंग मॉल्स खुले या बंद हो। जब मैंने कहा एक नेशनल नैरेटिव होना चाहिए, ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सूबे ने कह दिया हमने खोल दिया, गलत दिया नहीं, उस वक्त तक नहीं खोली थी, हमने खोल दी है। दूसरे तो कहा गया कि ये सूबा सिंध के साथ, कराची के साथ ज्यादती हो रही है। भाई फैसला आपने किया, ये फैसला एनसीओसी में आया था। एनसीओसी जो नेशनल कमांड एंड पता नहीं जो भी है ऑपरेशन, उसमें हुआ, उसमें भी मैं मौजूद था। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके मिनट्स इशू हुए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग देख लें। और इल्जाम एक बड़े फोरम पे लगाया जाता है कि सिंध के साथ, कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मतलब ये तो शायद हम इनके उस जाल में आ गए, जैसे कहा ना कि ये सिर्फ तकरीबकारी कर रहे हैं इस पूरे माहौल में। हम तब से कह रहे हैं भाई, जैसे आप कहो, जो चीज हमें नहीं पसंद आई हम ना कहते हैं। हमने कहा ना कि ट्रेनें ना चलाओ, हमने कहा जहाज ना चलाओ, चला रहे। ये मैं बता रहा हूं, बड़ा ठीक है, फेडरल सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, हमारा आईनी हक नहीं है उनके ऊपर। तो आपने जो बात कही, सब अल्लाह करे पूरी सबको, ये मेरा और कोई मकसद नहीं है ये बातें करने का। जो मैं जानता हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं शायद कुछ बेहतर जानता हूं, मैं सियासतदान हूं, डॉक्टर नहीं हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव हूं सूबे का। मेरे फैसलों से लोगों की जिंदगियों पे असर पड़ेगा और मैं वही फैसला करूंगा जो मुझे एक्सपर्ट्स बताएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट सारा एनालाइज करके बताता है। डॉक्टर साहब बैठी हैं, कई फैसलों से जो फेडरल गवर्नमेंट ले रही है वो कहती है कि इनको कहीं ना करें, और हम कहते हैं, खुद बैठती हैं मीटिंग्स में कहती हैं कि ये ना करें, लेकिन वो जब कहते नहीं कि हमने ये करना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलनी है, तो खोल दो। हम जिस हद तक बचा सकेंगे। अब एसओपीज फॉलो करनी है, मतलब मैं तो कह रहा हूं कहने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन लोगों का रुझान उस तरफ नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो मिक्स्ड मैसेजिंग आ रही है। आप ही के लोग बैठ के, अगर अनफॉर्चुनेटली मुझे
अफसोस भी हुआ था बहुत, लेकिन मैं इस वक्त कोई ऐसी तल्ख बात करना मुनासिब नहीं है कि इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि जी सियासी लेबॉरेटरीज में एक रिपोर्ट आती है, प्राइवेट में दूसरी आती है। नहीं, इसका मकसद क्या था? मतलब कि हम जो पब्लिक जो गवर्नमेंट लेबॉरेटरीज हैं उनमें हम कोई इंटरफियर कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर इंटरफियर कर रहे हैं? मतलब ये सोच सकता है कोई बात, लेकिन कहां से ये भी उड़ाई गई बात, जिसने भी बोला है। नहीं, आप भाई कहां से मिलते हैं? ये कोई सोच सकता है? मतलब ये बात किसी के जहन में आती, लेकिन ये भी मीडिया में उड़ी और नेशनल चैनल्स पे बात हुई, जिसने भी की। देखिए, मेरे से मैं आपको बताऊं, मेरे से जो भी एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने बात की है वो इसके हक में नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जो इज्तिमाई पता नहीं क्या कहते हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो नहीं समझ। एक तो अभी तक ये भी नहीं पता लोगों को क्लियर कि इम्यूनिटी कितनी दिन के लिए होती है। इससे एक बार कोई इन्फेक्ट हो जाए उसमें हमें ये भी इल्जाम आया आप एंटीबॉडी टेस्ट ही नहीं करा रहे, आप नहीं चाहते कि आपको पता चले कि क्या पोजीशन है। एंटीबॉडी टेस्ट एक्सपर्ट से कहने पे कराएंगे, मुझे क्या पता इस चीज का, लेकिन मैंने खुद तजुर्बा किया है कि वो एंटीबॉडी टेस्ट ज्यादा गलत रिजल्ट दे रहे हैं। जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज है ही नहीं उनकी, जो ठीक हो गए हमें पता है उनको कह रहे हैं कि नहीं जी इनकी एंटीबॉडीज है ही नहीं। तो जब एक करेक्ट रिजल्ट नहीं आती तो आप क्यों वो टेस्ट करेंगे? डॉक्टर्स की उससे की तो जबरदस्त, मुझे अभी तक कोई हर्ड इम्यूनिटी पे कोई पॉजिटिव किस्म की रिस्पॉन्स नहीं है। उसके नुकसानात अगर आप सिंपल नंबर कर लेना, हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि आपके या तो पूरा, एक तो मैं एक बताऊं, इंसानों के हर्ड नहीं होते यार, वो अंग्रेजी का लफ्ज है। हर्ड होते हैं शीप, बकरियों के होते हैं, ठीक है, और भेड़ियों के पैक होता है अंग्रेजी में लफ्ज। ये पैक वाले जो है ना उनको समझना चाहिए कि इंसान हर्ड नहीं होते, गाय भैंस बकरियां नहीं है हम, ठीक है। उसके लिए आप मतलब क्या है इसका कि जी 22 करोड़ आवाम है इस मुल्क की, 70% इन्फेक्ट हो जाए। कोई कहता है 70%, कोई 80%, कोई 50%, चले 50% कर लेते हैं, 11 करोड़ आवाम इन्फेक्ट हो जाए। खुद ही बता रहे हैं 11 करोड़ में से हम बहुत अच्छे हैं, 2.1%, 2.2% है हमारी इन्फेक्शियस रेट की फर्टिलिटीज, ठीक है जी। अब ये कर लें, इज दैट एक्सेप्टेबल इन एनी वे? ये सोच तो आप इस सोचिए, आप जितना चाहें, अगर हो जाता है ये, मैंने ख्याल नहीं रखा, आपने नहीं रखा, इनफैक्ट मैं हो जाता हूं, आप हो जाते हैं अपना ख्याल ना रखने की वजह से, या अपनी ड्यूटी में आप कोशिश तो ये करेंगे ना कि आप इन्फेक्ट ना हो। ये क्या सी बात है यार, सबको बीमार होने दो। मुझे देखिए, मेरी समझ से बाहर है। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिन मेडिकल एक्सपर्ट से मैंने बात की उन्होंने कोई अच्छी रिस्पांस नहीं दी है मुझे इसकी, मैं वही बता सकता हूं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है एवरीबडी इज करता हूं। एक मिनट जी, आप बताएं, एक मिनट आपका होगी। यार मैं कंटेम्प्ट में ना जाऊं, मैं बहुत डरता हूं कभी कभी। एसओपी तो ऐसे ही होगी ना, हमने कानून बनाए, हमने बहुत सख्त भारी जुर्माने रखे एसओपीज ना फॉलो करने में की वजह से, लेकिन हमें यह भी कहा गया है कि ये तो आपने सील भी ना करना है, बंद भी ना करना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम हैं एसओपीज इंप्लीमेंट कराने के लिए, हमने दुकानें बंद की, एसओपीज इंप्लीमेंट कराने के लिए हमने लोगों को ना चाहते हुए
अरेस्ट भी किया। ये तरीके कार होते हैं। लेकिन जो आपने जो पहला सवाल किया था, एग्जैक्ट डिटेल्स कुछ देर में मैं कहूँगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मुझे इस वक्त पता है। हमारे पास जो पुलिस में इन लाइन ऑफ ड्यूटी अगर किसी की डेथ होती है तो उसको गालिबन 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक नौकरी दी जाती है, और उसके अलावा भी कुछ है, वो पूरी डिटेल आ जाएगी। प्लस में नहीं, वो अलग है, वो अलग है। हाँ, वो मुझे पता है, मैं इसलिए वो कंफर्म करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा है वो जो इंश्योरेंस हेल्थ प्रोफेशनल्स की वो भी हमने कराई है, वो भी करा रहे हैं और उससे भी उनको मिलेगा, वो भी हम फाइनल स्टेजेस में है उसके लिए भी। तो ये सब देखा जाएगा। हमारी गुजारिश आपकी हुई मीडिया वर्कर्स की जो सैलरीज बहुत सारे इदारों में ऐसे हैं जो मजबूर की गई थी लेकिन फिर वो रिलीज नहीं हुई। अभी तक इतने सारे लोग बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा प्लान पर बनाने पीजीए के साथ सीपीएम के साथ आप लोग बैठ भी सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं। एक बात का और उसमें कोई आप करने जा रहा है, उसमें ऐलान किया है कि अंडरस्टैंडिंग बना तो मैं खुद ही करूंगा उम्मत के दफ्तर के सामने। और मैं कहता हूं मैं बात कर लूंगा, मैं खुद भी करूंगा इसको फॉलो अप, मैं खुद फॉलो अप करूंगा इस पर। नहीं, मैं खुद इस पे फॉलो अप करूंगा। और काफी चीजें हैं जो मेरे पास बताने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज नहीं, आज सिर्फ मैं थोड़ा फिर भी डाइग्रेस हो गया, होना नहीं चाह रहा था। आज सिर्फ मैं दोबारा खत्म करने से पहले आपसे कहूंगा, अगर एक मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कोई छोड़े, अगर मैंने कोई किसी को क्रिटिसाइज किया हो, आप ना चलाएं, वो मुझे नहीं जरूरत है। मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए ये बातें की हैं, ठीक है। एक मैसेज सिर्फ दें कि ये ईद डेडिकेट करते हैं हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, लॉ एनफोर्समेंट, हमारे मीडिया लोगों के, ठीक है। और ईद सादगी से मनाएं, अपने घरों को ना जाएं, जो नमाज वगैरह के लिए एसओपीज हैं उन पे पाबंदी करें, और इसके साथ साथ मेरी वजीर आजम से दरख्वास्त है कि वो नेशनल लेवल पे भी ऐलान करें कि ईद सादगी से मनाई जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया, दुआ करें। اللهم إني أسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ہمارے اعمال، ہمارے نیک اعمال کو قبول منظور فرما، کبھی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، تمام آسمانی زمینی بلیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، یہ جو وبا کی شکل ہے، یا اللہ پاک، اس سے پوری قوم کو، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کی عزت، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک، آپ نے خود فرمایا ہے کہ انسان کی جان کو بچانا ہے، پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، کعبہ کی طرف دیکھ کے، کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ایک انسان کی، مومن کی جو انسان کی حرمت ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں انسانیت کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ اسلام میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک، ان کو مزید اخلاص عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ کا پاک، ہم میں سے اگر کسی کے دل میں کوئی قدورت ہے تو یا اللہ پاک اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حلال روزی میں برکت عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سچ کا ساتھ سے دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بلدوں کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، گلی محلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، جو مظلومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک، ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک، ان کی کامل مغفرت فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ پاک، صحت کاملہ کے ساتھ، یا اللہ پاک، عمر مقبول عطا فرما، اور ہم سب کو ان کی خدمت کے زندگی کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین۔